Donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous allons tenter donc de boucler et de terminer le programme de ce chapitre 2 et de ce semestre 2 à travers la présentation du contenu donc, de cette séquence qui sera donc dédiée à la présentation des deux derniers types de dépendance, la dépendance technologique et financière. سنقوم بتقديم النوعين الأخيرين من التبعية التكنولوجية والتبعية المالية. Donc pour ce qui est de la dépendance technologique, on commence d'abord par la définition de la technologie. C'est quoi la technologie? Donc la technologie, c'est un secteur qui est basé sur le progrès scientifique et qui a joué un rôle majeur dans le développement des pays développés. Donc l'ensemble de ce qui a été appliqué ou inventé durant la période de la révolution industrielle a quand même contribué au développement économique et industriel des pays qui ont connu la révolution industrielle. Donc c'est un ensemble de technologies de différents types. Donc la définition, la dépendance technologique peut être définie. Quand on parle de la dépendance technologique, il peut être défini par l'absence de la maîtrise de la production et de l'innovation technologique. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelques instants que la technologie, c'est tout ce qui est basé sur le progrès scientifique. Donc les pays qui ne disposent pas d'un secteur de recherche scientifique poussé, développé, ne peuvent pas avoir accès à une technologie, ils ne peuvent pas produire une technologie avancée. Donc c'est le cas des pays en voie de développement qui souffrent de la dépendance technologique, qui veut dire, peut être défini, absence de la maîtrise de la production et de l'innovation technologique. C'est-à-dire que l'investissement sous toutes ses formes se trouve tributaire de l'importation des technologies produites dans les pays développés. Donc il faut faire attention entre deux choses, entre l'utilisation de la technologie, on a tous les gadgets au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans notre vie quotidienne, tout ce qu'on a comme portable, comme tablette, comme produits d'électroménager, comme téléviseur, technologie, comme tout ce qui peut vous tomber dans la tête, en termes de produits qui a nécessité un progrès scientifique, les ordinateurs et tout cela. Donc ça, c'est les produits technologiques. Donc il faut faire attention entre l'utilisation, la consommation de ces produits technologiques et la production de ces produits technologiques. On a toujours donné l'exemple de quelqu'un, d'un informaticien et de quelqu'un qui sait utiliser les moyens informatiques. Quelqu'un qui sait manipuler l'ordinateur ou autre, c'est un utilisateur, mais ce n'est pas un informaticien. L'informaticien, c'est celui qui a la capacité de maîtriser, de construire, de connaître dans le matériel informatique. Donc, l'investissement sous toutes ses formes se trouve tributaire de l'importation de la technologie produite dans le-delà des pays en voie de développement. Elle est produite dans les pays développés. Elle est produite dans les pays industriels. Donc, elle exige, elle sait quoi? La technologie. Elle exige souvent près de 20 ans entre la découverte théorique et son utilisation par le grand public. C'est-à-dire un ordinateur ou un produit, une gadget, peut parfois prendre
énormément de temps entre la période où il est conçu au laboratoire et la période dans laquelle il va être utilisé par le grand public. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase donc importante de recherche-développement dans les laboratoires, des tests, puis arriver à produire le premier prototype, à le tester, ainsi de suite. Et une fois le produit il est fini, on passe à le produire en chaîne. Donc il y a énormément de temps entre la découverte théorique, puis le passage dans le laboratoire, dans les centres de recherche, dans les usines, avant qu'elles soient livrées au grand public, c'est-à-dire l'utilisateur final. Et ces coûts, les coûts de quoi? Le masarif, les coûts de la technologie. Ces coûts sont de plus en plus chers. C'est-à-dire que les laboratoires, les centres de recherche, les entreprises qui travaillent dans ce domaine, qu'on peut appeler de la haute technologie, nécessitent donc beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux. Donc les États et les firmes, الدول والشركات الكبرى. لأن ملي كتنجح شركة ديال شي دولة، الدولة المعنية راه كتستافد منها. إلا خدينا النموذج تاع أبل، دونك تاع الايفون، ولا النموذج تاع سامسونج الشركة الكورية، أو نموذج آخر، ملي كتنجح الشركة الدولة كتستافد منها. لذلك الدول والشركات، les pays et les firmes dans les pays développés savent qu'il faut posséder une avance pour s'imposer sur le marché, pour se distinguer des autres pays en voie de développement. Il y a un enjeu double. Le premier, il faut qu'ils se distinguent des pays en voie de développement. La supériorité ديالها مقارنة بالدول العالم الثالث. Le deuxième enjeu هو أن هاد les firmes ou هاد الدول لاش كينتميو ils font des grands efforts financiers pour qu'ils soient les premiers à accéder, à inventer, à produire le nouveau produit. Du coup, finalement, ils essaient de garder cette avance technologique. سبق التكنولوجيا. إذا التبعية التكنولوجية المعتمدة أساساً على التقدم العلمي لعبت دوراً رئيسياً في التنمية التي عرفتها الدول المتقدمة. دايوغ لهذا السبب كنسميو الدول المتقدمة بالدول الصناعية. ومنين نتحدثوا على الدول الصناعية نتحدث عن وجود التقنية بمختلف الأنواع ديالها. إذا التعريف تاع التبعية التكنولوجية ما هو؟ يمكن تعريف التبعية التكنولوجية بغياب التحكم في الإنتاج والإبداع التكنولوجي. وهذه هي وضعية جل الدول في العالم الثالث. غياب تحكم لا ميتريز والإنتاج والإبداع. لا يمكن أن نمر من دولة متخلفة إلى دولة متقدمة دون توفر البلد المعني على قطاع تاع بحث علمي وتقني متطور. لذلك في الحصة الأخيرة عندما تحدثت عن كون بعض الدول تاع جنوب شرق آسيا انتقلت من دول متخلفة إلى دول متقدمة، فقد انتقلت من وضعية إلى أخرى بفعل اجتهاد وبفعل استثمار وبفعل نظام تعليمي وبحث علمي جد متقدم، لا في كوريا الجنوبية، لا في هونغ كونغ، لا في تايوان، لا في ماليزيا فيما بعد، لا في الصين وما إلى ذلك. أي ضرورة التحكم في الإنتاج التقني وضرورة توفر على الإبداع، وهنا تتطلب نظام تعليمي جد متطور. هذا يعني أن الاستثمار بكل صوره رهين باستيراد التكنولوجيا
المنتجة بالدول المتقدمة. لذلك قلت قبل قليل يجب التمييز بين توفر بلد على معدات وآليات متقدمة من تكنولوجيا، من هواتف نقالة، من حواسيب وما إلى ذلك من الآلات المختلفة المستعملة في الحياة اليومية، بين التوفر على هذا الشيء والإنتاج ديال هذه الآلات. هذه التكنولوجيا تتطلب ما يناهز 20 سنة بين الاختراع النظري من لي تيوريسيان في ان لابوراتوار دو ريشيرش تيوريك تنجي لنا ان بروتوتيب، واحد المعادله، ولكن باش هذاك الشيء اللي هو نظري يتحول لمنتوج ملموس تيدوج من مجموعه من المراحل بما فيها لي لابوراتوار، لي تيست، مراكز البحث، مراكز كذا، تتنوصلوا لهذاك النموذج الاولي ديال البورتابل ولا ديال التلفازه ولا ديال الكاميرا ولا ديال كذا، اللي هو سابيل لو بروتوتيب من طرف عامه الناس اللي غادي تستعمل من طرف عامه الناس. وغالبا تتكون التكلفه ديال هذه التكنولوجيا جد عاليه. لماذا؟ لسبب بسيط، لان الدول والشركات كيستثمروا اموال طائله لعده اعتبارات. الدول المتقدمه وشركاتها المختصه جد واعيه بضروره الحفاظ على السبق التكنولوجي، تكون هي الاولى اللي غادي تنجم. وهذا الشيء كنشوفوه، ما غاديش نقولوا يوميا، نقدروا نقول يوميا، ولكن كل شهر ملي تيبغي يخرج شي تليفون جديد ولا شي آلة جديده تيكونوا الناس تيتسابقوا قدام المحلات التجاريه اللي تيكونوا هما الاولين يحصلوا على ذاك المنتوج. اذا كي تيجري المستهلك باش يحصل على ذاك المنتوج، نفس العمليه تيقوموا بها الشركات، تيتجاراو بيناتهم، كاينه منافسه باش شكون الاول اللي غادي يخرج المنتوج ديالو في الاسواق، وبالتالي الاستفاده من القيمه الماليه لهذاك المنتوج. Donc même lorsqu'on parle du transfert technologique des PED vers des pays développés vers les pays en voie de développement, les pays développés comme leurs firmes veillent sur la maintenance sans cesse d'un écart technologique fondé sur la supériorité. بعض الأحيان تنسمعوا بأن تيتم عملية لو ترانسفير تكنولوجيك، دولة متقدمة كتعاون دولة أخرى باش تنتج منتوج معين، ولكن هذيك الدولة المتقدمة ما كتعطيش للدولة المتخلفة هذاك المنتوج باش تصنعه حتى تيكون عندها هي البديل باش تحافظ على هذاك المستوى العالي ديال هذه التكنولوجيا. حصلت على نموذج جديد تعطيك انت الامكانيه تصنع النموذج القديم. Donc pourquoi? Parce que cela va lui permettre de garder donc cette supériorité. Il existe une rivalité dans le domaine de la technologie avancée ou de pointe ou du high-tech entre les trois pôles principaux au niveau international. هادو التسميات كاملين تعني واحد الشيء: la technologie de pointe, la technologie avancée, le high-tech. كلها أسماء كتسمى كتدل على الصناعات الدقيقة. Donc tout ce qui est high-tech, tout ce qui est technologie électronique, le multimédia, l'informatique، كاع هادو صناعات دقيقة. وهاد الصناعات مقسمين، المناطق اللي كتنتجها محدودة في العالم. كاين 3 بول: l'Amérique du Nord، تنتحدثوا أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، l'Union européenne donc l'Europe، le 3e pôle le Japon et le nouveau pays industrialisé، الدول الصناعية الجديدة اللي تحدثنا عليها في الحصة الماضية وفي العديد من المرات، اللي هي الدول ديال جنوب شرق آسيا، واللي كنزيدوا لها منذ التسعينات ولا السنوات الأولى من الألفية الحالية، تنزيدوا عليها الصين نظرا للقفزة النوعية اللي قامت بها على المستوى التكنولوجي. Donc pour atteindre cet objectif, d'importants capitaux sont consacrés à la recherche-développement. هذوك الدول وهذيك الشركات ديالها باش يكونوا الاولين، باش يحتلوا المراكز الاولى، يصرفوا ملايير الدولارات في هذه الانواع تاع التكنولوجيا.
إطار ما يسمى لا ريشيرش ديفلوبمون، البحث التنموي، ريشيرش ابليكي في لي لابوراتوار. دونك الشركات، دونك بيل جيت ما جاش ولا هو الاول في العالم من حيث الثروه، لانه استثمر في واحد الميدان ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي فيه تقنيات دقيقه وتتوفر على تجربه وكذا وما الى ذلك. دونك باش تكون عندنا نظره شحال كيتصرف في هذه القطاعات entre 280 et 350 milliards de dollars par an pour la recherche semi-conducteur. وهذو راه احصائيات تاع بدايه 2000 2002 2003 2004. الا خدينا الاحصائيات تاع 2015 16 17 راه غنلقاو اكثر من هذا الشيء. بلو دو 500 مليار دو دولار بار an. هذا الشيء راه في البحث، الاستثمار في البحث 500 مليار دولار في العام dans le domaine de l'information multimédia. Tout ce qui est informatique et multimédia. Donc هنا غتكون عندنا وجهه واحد الفكره عن القيمه الرساميل اللي كتستثمر باش نحصلوا على التكنولوجيا، باش تكون الدول هي الاولى والشركات ديالها هي الاولى، باش تحافظ على هذيك المسافه الامان تاع السبق التكنولوجي بينها وبين الدول المتخلفه. عندما نتحدث أو يتم الحديث عن تحويل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، فهذه الدول المتقدمة لا تسمح بتحويل التكنولوجيا الجديدة. إذن فغالبا ما يكون الأمر أو ما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا التي تم إيجاد بديل لها بالدول المتقدمة لكي تحافظ هذه الدول على السبق التكنولوجي السالف الذكر. هناك منافسة شرسة. لماذا ضرورة الحفاظ على هذا السبق التكنولوجي؟ لسبب رئيسي هو أن هناك منافسة شرسة في هذا الميدان تاع التكنولوجيات الدقيقة اللي سميناها عدة تسميات تاع الهاي تك ولا التكنولوجي دو بوينت وما إلى ذلك. إذن هناك ثلاثة أقطاب حاليا هي التي تسيطر على الإنتاج التكنولوجي في هذا الميدان تاع التكنولوجيا الدقيقة، اللي هي القطب تاع أمريكا الشمالية والذي نقصد به بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الاتحاد الأوروبي بمجموع الدول ديالو، واليابان ودول جنوب شرق آسيا اللي تحدثنا عليها في عدة مناسبات باعتبارها من الدول التي تمكنت من تسجيل ثورة صناعية جد مهمة أو جديدة، لذلك تسمى بالدول الصناعية الجديدة، والتي يمكن أن نضيف إليها بالنسبة للمنطقة تاع آسيا بالإضافة لليابان ودول جنوب شرق آسيا يمكن إضافة الصين التي لها مكانتها الحالية الجد محترمة فيما يتعلق بالإنتاج التقني والتكنولوجي. إذا لتحقيق هذا السبق التكنولوجي وضمان السيطرة على الأسواق الذي تيبقى الهدف الرئيسي لكل الدول الرأسمالية باعتبارها تيمكنها من الحصول على موارد مالية جد مهمة، باش ما كانت شركة معينة أو شركة دولة معينة هي السباقة إلى السوق إلا وتستفيد بكيفية جد مهمة من الإنتاج أو من الانعكاسات المالية لتواجدها في السوق. إذا لضمان هذه السيطرة تستمر هذه الشركات بل حتى الدول، لأن قلت قبل قليل عندما تستفيد الشركة فأوتوماتيكمون الدولة التي تنتمي لها هذه الشركة تستفيد حتى هي، وبالتالي تكون هناك استثمار لرساميل جد مهمة سواء من طرف الشركات الخاصة أو من طرف الدول. عندنا بعض الأمثلة ما منه النماذج، استثمار مثلا بين 280 و 350 مليار دولار في المواصلات الإلكترونية دونك لي سيمي كونديكتور في السنة، وهذه قلت قبل قليل هذه إحصائيات تاع بداية 2000 2002 2003 2004، يعني دروك يقدر يكون هاد رؤوس الأموال أكثر من ذلك، ما يناهز 500 مليار دولار في السنة كتستثمر سنويا من طرف الشركات والدول في ميدان ذات الصلة بالمعلوميات اللي سميناه لو ملتي ميديا. إذا الانفورماتيك المعلوميات
الأنشطة أو الأنشطة التي تتلائم معها فيما يتعلق بالاستعمالات التقنية والإلكترونية. Donc, la dépendance technologique, puisqu'on est en train d'exposer donc la dépendance technologique, est considérée donc comme une des caractéristiques principales des pays en voie de développement. خاصية من الخصائص الرئيسية تاع دول العالم الثالث. لماذا؟ لأن جلها غالبا ما يعتمد على الخارج للحصول على هذه المواد التكنولوجية. Cela s'explique par la faiblesse des capitaux et d'efforts dédiés à la recherche scientifique en général et à la recherche-développement en particulier. ملي تنشوفوا شنو هما الميزانيات التي توجهها هذه الدول العالم الثالث نحو قطاع التعليمي بصفة عامة والبحث العلمي بصفة عامة خاصة تلقوا بأنها ليست في مستوى ما يتم الاستثمار ديالو من طرف الدول المتقدمة، وبالتالي لا يمكن لهذه الدول العالم الثالث الآن تسير بنفس الوتيرة في هذا الميدان تاع التكنولوجيات كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة. Deuxième facteur, le nombre est très limité des chercheurs dans les pays en voie de développement et dont un grand nombre a immigré vers les pays développés où les conditions de travail et de la recherche sont meilleures. من بين الأشياء التي يتم الاعتماد عليها لقياس مدى توفر دولة على الإمكانيات هو هذا الجانب المرتبط بالباحثين. هل الدول المتخلفة تتوفر على باحثين معترف بهم ومرموقين على المستوى الدولي؟ إذا ملي تنشوفوا الإحصائيات تلقوا بأنها هذه النسبة المئوية الباحثين في العالم الثالث هي جد ضئيلة مقارنة بما هو موجود في الدول المتقدمة. إلى هذا بالإضافة لهذا الإشكال هناك إشكال ثاني مرتبط بهجرة الأدمغة. إذا إلا شفنا واحد العديد تاع الميادين تاع البحث العلمي في الدول المتقدمة تلقوا بأنهم الآن تتوفروا على العديد من الباحثين الذين ينتمون إلى دول العالم الثالث، وهنا تطرح إشكالية أخرى مرتبطة بأسباب هذه الهجرة الأدمغة وكذلك الأسباب المرتبطة بظروف العمل التي تتوفر عليها البلدان النامية. إذا نفس العناصر التبعية التكنولوجية تعتبر من أهم ميزات الدول النامية، وهي تفسر بعاملين رئيسيين اللي قلتهم قبل قليل. أولا قلة الرساميل المستثمرة والموجهة للبحث العلمي بصفة عامة والبحث النموي التطبيقي بصفة خاصة في البلدان العالم الثالث. العنصر الرئيسي الثاني الذي يمكن أن تفسر به التبعية التكنولوجية هو قلة الباحثين في الدول المتخلفة وهجرة العديد منهم نحو دول العالم المتقدم لبحث عن مزيد من الظروف الملائمة للبحث وكذلك العمل وكذلك ظروف العيش. إذا النوع الأخير من التبعيات هو التبعية المالية. La dépendance financière. Qu'est-ce qu'on veut dire par la dépendance financière? Donc, lors de la présentation du contenu de l'axe relatif au manque de capitaux, nous avons souligné le rôle des institutions financières internationales en matière d'octroi des crédits. Donc, on a parlé du rôle joué par la Banque mondiale et du rôle joué par le Fonds monétaire international. Ce sont ces deux institutions internationales qui donnent les crédits en pays en voie de développement. Donc ces pays en voie de développement, lorsqu'ils ont des projets à mettre en place, et s'ils n'ont pas, et lorsqu'ils ne disposent pas donc de capitaux suffisants, donc ils n'ont pas 1000 solutions, ils ont deux solutions dont on a parlé déjà dans le semestre 1, soit l'ouverture des frontières devant les capitaux étrangers, soit la recherche donc des crédits auprès de ces institutions. إذا باش هاد الدول تنزل على أرض الواقع المشاريع التنموية ديالها لابد لها من الحصول على رساميل.
هاد الرسامير باش تحصل عليهم عندها جوج الحلول، اما فتح الابواب امام الرسامير الاجنبيه سكون nous avons appelé les investissements directs étrangers، او الحل الثاني المرتبط بالحصول على القروض من المؤسسات الماليه الدوليه بحال البنك الدولي و لو فون مونيتير انترناسيونال. C'est quoi l'objectif? L'objectif escompté de ces crédits était la mise à la disposition des PED d'un apport sur de capitaux pour financer leur croissance économique et la mise en place donc d'infrastructures nécessaires au développement. يتم اللجوء إلى هذه القروض من أجل أولا تنمية البلاد عبر البنيات التحتية، تهيئة البنيات التحتية، أو لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تحقيق نمو اقتصادي مهم. إذا منين تيحصلوا على هذه القروض؟ قلت قبيله كاينين دي انستيتيوشن انترناسيونال، مؤسسات ماليه دوليه اللي هما لا بنك مونديال اي لو فون مونيتير انترناسيونال لو FMI، ولكن الى جانب هذه المؤسسات الماليه الدوليه هناك مؤسسات خاصه بحال نادي باريس لو كلوب دو باريس او لو كلوب دو لندن. عاد نزيدو on peut rajouter donc à ces institutions ce que nous avons appelé auparavant les institutions financières régionales، المؤسسات المالية الجهوية بحال البنك الإفريقي للتنمية، بحال البنك الآسيوي للتنمية، بحال البنك الأوروبي للتنمية، البنك الأمريكي للتنمية، هذه تتسمى بنوك جهوية، des institutions financières ou créditrices régionales، كلها تهدف إلى مد أو إعطاء القروض للدول المتخلفة من أجل القيام بالأنشطة الضرورية لتطوير قطاعاتها الاقتصادية. إذا التبعية المالية، إذا خلال تقديم مضمون المحور الخاص بغياب الرسامير بطبيعة الحال في السداسي الأول أشرنا إلى الدور الهام الذي لعبته ولا زالت المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بإعطاء القروض للدول النامية. قلت قبل قليل هناك لماذا شنو هو الهدف الرئيسي من أخذ هذه القروض؟ هو توفير الرسائل الضرورية لتمويل النمو الاقتصادي وكذلك لتهيئة البنية التحتية أو الاستثمار في البنية التحتية الضرورية للانطلاق الاقتصادي لتحقيق التنمية. باش بلاد معينه دير اون اوتوغوت ولا ان شومان دو فير ولا الطرق القرويه ولا المواني ولا المطارات، هذه المشاريع تتطلب اموال طائله لا تتوفر في غالب الاحيان لدى الدول المتخلفه، وبالتالي باش تدير هذا النوع من التهيئات يجب ان تحصل على القروض من طرف هذه المؤسسات الدوليه. قد تكون مؤسسات ماليه دوليه بحال البنك الدولي مثلا ولا صندوق النقد الدولي، قد تكون مؤسسات خاصة بحال نادي باريس ونادي لندن، وقد تكون مؤسسات جهوية كي قلت قبل قليل البنك الإفريقي للتنمية أو الآسيوي أو الأمريكي أو الأوروبي للتنمية. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de pays en voie de développement? C'est que la mauvaise gestion تدبير سيء لدوك القروض et une exploitation de ces crédits s'est traduite par un endettement extérieur des pays en voie de développement. ملي ما كتمشيش هذوك الفلوس نحو القطاعات التي من المفروض توجه لها، غالبا ما تكون هناك مشاكل مرتبطة بالاستدانة. تشدوا الفلوس، الدول كتاخذ الفلوس دي كريدي قروض باش دير البنية التحتية، ولكن تيتم إعادة التوجيه ديالها لقطاعات أخرى بحال اللي يخلصوا الموظفين أو يخلصوا العسكر أو ما إلى ذلك، وبالتالي أ مومون دوني عوض دوك القروض باش تعطينا نتائج إيجابية على مستوى أرض الواقع تنوليو في واحد الوضعية سيئة اللي هي ديال الاستدانة، l'endettement vis-à-vis donc des institutions créditrices.
Donc cette opération, donc le recours aux capitaux étrangers via les crédits, a eu des résultats contraires. عوض باش تساهم هذوك القروض في تنمية البلاد تعطينا نتائج عكسية. أي الاستدانة والدخول في العديد من المشاكل المرتبطة بإعادة الجدولة أو ما إلى ذلك. Donc de plus en plus de pays font appel au crédit non pour financer leur développement économique, mais simplement pour rembourser leurs dettes déjà contractées. تنطيحوا في واحد المسلسل مستمر تنشدوا لي كريدي باش نخلصوا لي كريدي القدام. Donc on est dans un processus de remboursement. البلاد ما تكونش قادة تخلص بناء على الانتاج في الثروه اللي تتدار فيها، وبالتالي باش تخلص تتعاود تشد كريدي باش تخلص الكريدي القديم وتطيح في واحد ان انغروناج انفيني اللي كيؤدي بها في بعض الاحيان لوضعيه افلاس تاع الدوله. Donc pour sortir de ce nouveau impasse, les pays en voie de développement ont demandé le rééchelonnement de leurs dettes en contrepartie de la mise en application des programmes d'ajustement structurel sous la houlette donc du FMI et de la Banque mondiale. من دولة أخرى، دولة معينة من دول العالم الثالث تكون غير قادرة على تأدية الأقساط الشهرية لهذوك القروض، تطلب إعادة الجدولة لو غيشلونمون، وملي تنقولوا لو غيشلونمون تيزيدوك في لا بيريود وتزيدوا عليك لي زانتيري، دونك ما تنخرجوش من المشكل، تنبقاو نزموا الوضعية. ريزولتا بالنسبة للدول اللي وقعت في هذا الإشكال هو أنها تعيش une dépendance financière importante donc des capitaux étrangers، تتولي رهينة بما يتم إعطائها من قروض من طرف تلك المؤسسات الدولية. قلت للأسف سياسة القروض غالباً لا تؤتي أكلها لدى العديد من البلدان للاعتبارات التي أشرت إليها قبل قليل، بكون هذه القروض ما تتوجهش للقطاعات اللي اتخذت من أجلها، وبالتالي سيؤدي ذلك سقوط العديد من الدول المتخلفة في مشكل الاستدانة الخارجية المفرطة، l'endettement excessif، نظرا لسوء استغلال وسوء تدبير أموال القروض المتحصل عليها. عوض باش نستمروها في بناء ميناء معين غادي يرجع بالنفع على البلاد، او في اوتوروت طريق سيار معين، او في مطار تهيئه مطار، تنوجهها مثلا لتأدية الرواتب تاع الموظفين او تاع القوات العموميه، وبالتالي تتوقع الدوله في واحد المشكل عويص اللي هو اللجوء الى القروض من جديد من اجل تأدية الخدمات تاع الدين. أي أن القروض، اللجوء إلى القروض كسياسة أعطى في عديد من البلدان تاع العالم الثالث خاصة ديال أمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية أعطى نتائج عكسية، أي تعطيل سياسة التنمية عوض يدفع بالسياسة الاقتصادية إلى الأمام تيعطل السياسة ديال التنمية. إذن كنتيجة لسوء تدبير واستغلال هذه القروض تتلجأ الدول من جديد إلى الاقتراض، هذه المرة لاش؟ لتأدية أقساط القروض، بل في بعض الأحيان لتأدية خدمة الدين. كاينين بعض الدول اللي تيكونوا غير قادرين على تأدية الأقساط الشهرية ديالهم تاع القرض، تيأديو تيمشيو تيعاودوا يشدوا قرض جديد لتأدية للمساعدة على تأدية القروض القديمة، بل الأكثر من ذلك في بعض الأحيان الدول تتلجأ للقروض لتأدية خدمة الدين، لو سيرفيس دو لا ديت، تاخذ القرض غير باش تخلص لي زانتيغي المتراكمة، دوك لي متراكمة عن السنوات السالفة، وهنا الوضعية تتولي جد صعبة بالنسبة للعديد من الدول. دونك للخروج من هذه الوضعية والنفق المسدود طالبت العديد من الدول تطبيق سياسة إعادة الجدولة مقابل تطبيق برامج التقويم الهيكلي لاقتصادياتها
بإشراف من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إذا ماذا نعني سياسة إعادة الجدولة؟ هو أنني خديت كريدي خصني نخلصو على 10 سنوات، خلصت منه واحد لخمسة، ما قديش نستمر نخلص الخمس سنين الأخرى، تندير لو غيشلونمون، تنقول لهم هذاك الشيء اللي بقى قسموه لي على 10 سنين أخرى عوض 5 اللي بقات، ولكن اون كونتر بارتي باش ما كتزيد في المدة إلا تيكونوا لي زانتيري أكثر، يعني تتخلص أكثر، ولكن تتخلص أكثر في النهاية، ولكن لي مونسياليتي الأقصر الشهرية تيكونوا أقل. والعديد من البلدان لجؤوا لهذه العملية خلال عمليات تطبيق برامج التقويم الهيكلي التي طبق في العديد من البلدان بما فيها المغرب الذي طبقوا في ثمانينيات القرن الماضي. Donc, fin de cette séquence, fin du contenu du programme de ce semestre. Donc, vous avez un mail spécial dans cette diapo qui a un objectif donc de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas de l'exploiter pour envoyer des questions. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Bon courage et à bientôt.